Hello dear students, this is Muhammad Shahnawaz, assistant teacher, Jarlabad BL High School, Dakhin Shurma, Sylhet. Dear students, today I would like to remind you your childhood memories. In your childhood, you played a lot of games. I'm going to show you a game that was very much enjoyable to you. Please see the game. Dear students, what can you see? You can see some pictures of some houses. Dear students, look at another picture. What can you see here? This is the picture of a building. Dear students, look at another picture. Can you say what's the picture? Yes, this is the picture of a robot. Look at another picture. This is the picture of a sofa set. Can you say how the things are made? Just think. Yes, these things are made with these blocks. The blocks are scattered before, but you can use the blocks to make many kinds of structures, houses or buildings or robots or sofa sets, etc. And these kinds of games are very much enjoyable to you. Dear students, the game was shown to the screen is similar to one of your topics. Can you say what's the topic? Yes, it is matching. Any other topic that is similar to this game? Yes, substitution table. So our today's topic is substitution table. Dear students, you know what is table, but do you know what is substitution? I know you are my brilliant students, you know what is substitution. Substitution means the action of replacing a person or a thing with another person or thing. And today we are going to do the same thing. So please stay with me. Dear students, as you have played the game in your childhood, we are also going to play a game with you today. In your childhood, in those games, you used some blocks, some scattered blocks to use a house or a structure. Here we are not going to use some blocks. Instead of blocks, here we are going to use some words. You can see there is a diagram and there are 3 columns. Okay, and this diagram or the table is suitable for the students of class 6 and 7. So you have to prepare 4 sentences from this table. And you can see there are 3 columns. We have to find out 4 sentences. And from where will you start? I always suggest that first think the words from the 3rd column. Government officers with my parents, 3 brothers and sister, the youngest of them. In this column there are more words. You can see there are some words. In this column there are some words, but in 3rd columns there are more words. And where there are more words, there are more meaning. So
From the third column, we can find out meaning first. Government officers, সরকারি কর্মকর্তা, এই প্যাসেজটা আসলে কি বিষয়বস্তুটা কি একটা গ্ল্যান্স আমরা একটু পড়ে নিব স্টার্টিংয়েই একটা গ্ল্যান্স আমরা একটু পড়ে নিব পড়ে নিলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই টেবিলটা আসলে কি সম্পর্কে এই টেবিলটা হচ্ছে তোমাদের বয়সী একজন ডেসক্রাইব করছে তার পরিবার সম্পর্কে তাহলে গভর্নমেন্ট অফিসার্স এই যে কথাটা এই কথার সাথে আমরা কোন সাবজেক্ট এবং কোন ভার্ব ব্যবহার করতে পারি গভর্নমেন্ট অফিসার্স উই লিভ গভর্নমেন্ট অফিসার অর উই আর গভর্নমেন্ট অফিসার্স না এটা হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ যেহেতু তোমাদের বয়সী একজন বর্ণনা করছে তাহলে নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট অফিসার্স হতে পারে তার পিতামাতা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি মাই প্যারেন্টস তারপর এখান থেকে আমরা একটা ভার্ব নেব লিভ তো হবে না মাই প্যারেন্টস লিভ গভর্নমেন্ট অফিসার্স এটা সেন্টেন্স হবে না তাহলে আমরা কি লিখতে পারি মাই প্যারেন্টস বি ভার্ব এখানে নিতে পারি বি ভার্ব বলতে আমরা বুঝি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার যে কোনো একটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে মাই প্যারেন্টস আর এখানে আমরা নিতে পারি বি ভার্বকে ভাঙলে আমরা কয়েকটা ভার্ব পাই যেমন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন তো এখানে আমরা মাই প্যারেন্টসের সাথে প্রযোজ্য হবে এইরকম আর ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি বিটা ব্যবহার করব তবে বি ভার্বের ক্ষেত্রে বি ভার্বের আরটা আমরা এখানে ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে কি হবে মাই প্যারেন্টস আর তারপর তার সাথে হবে গভর্নমেন্ট অফিসার্স তাহলে এটা শুরু হলো মাই প্যারেন্টস দিয়ে তারপর আর তারপর গভর্নমেন্ট অফিসার্স তাহলে একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল মানে আমার পিতামাতা সরকারি কর্মকর্তা তারপর উইথ মাই প্যারেন্টস আমার পিতামাতার সাথে এই অংশের সাথে আমরা কোন সাবজেক্ট এবং কোন ভার্ব ব্যবহার করতে পারি উইথ মাই প্যারেন্টস আমার পিতামাতার সাথে তো বলতে পারি আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস আমি আমার পিতামাতার সাথে বসবাস করি তাহলে আই নিচ্ছি তারপর লিভ তারপর উইথ মাই ফ্যামিলি তাহলে একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস তারপর দেখি 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার তাহলে 3 ভাই বোন তাহলে এই কথাটার সাথে আমরা কোন সাবজেক্ট কোন ভার্ব ব্যবহার করলে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হতে পারে কি হতে পারে চিন্তা করো তো দেখি এখানে আমরা উই ব্যবহার করতে পারি উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স যদিও এখানে বি আছে আমরা বিটা ভেঙে এম ইজ আর ওয়াজ আর যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার তাহলে এখানে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স তাহলে সেন্টেন্সটা কি হলো উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার তারপর লাস্ট অফ অল দ্য ইয়াংগেস্ট অফ দেম তাদের মধ্যে সবার ছোট দ্য ইয়াংগেস্ট অফ দেম তাদের মধ্যে সবার ছোট তাহলে কে তাদের মধ্যে সবার ছোট আমি তাহলে আমরা বলতে পারি আই এম দ্য ইয়াংগেস্ট অফ দেম তাহলে এখানে তো এম নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যেহেতু এখানে বি ভার্ব আছে বি ভার্বকে ভাঙলে আমরা এম পেতে পারি সুতরাং এখানে আমরা আই এর সাথে কি লিখতে পারি এম লিখতে পারি যদিও এখানে এম নাই আমি আবারও বলছি ওই বি ভার্ব থাকলেই আমরা এম ইজ আর ওয়াজ আর যে কোনোটা লিখতে পারি তাহলে আই এম দ্য ইয়াংগেস্ট তাহলে প্রিয় বন্ধুরা তোমরা এখানে দেখতে পেলে যে কত সহজে আমরা 4টা সেন্টেন্স এই টেবিল থেকে বের করে ফেললাম তো আমি আবারও বলছি যে টেবিলের মধ্যে 6-7 স্টুডেন্টদের জন্য টেবিলে 3টা কলাম থাকবে সেই 3টা কলাম থেকে আমাদের 4টা সেন্টেন্স বের করতে হবে তো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করলাম এই কারণে যে আমরা প্রথমে তৃতীয় কলামের মধ্যে যে ওয়ার্ডসগুলো আছে সেটা ধরে আমরা আমাদের চিন্তাটা শুরু করব তারপর আমরা দেখব যে সেটার সাথে কোন সাবজেক্ট কোন ভার্ব ব্যবহার করা যায় সেটা লিখে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলবো যে এখানে আমি এরো দিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তার মানে এই না যে তোমরা পরীক্ষার সময়ও এভাবে একটা ডায়াগ্রাম একে এরো দিয়ে দিয়ে দেখাবে না এইভাবে তোমরা অবশ্যই দেখাবে না তোমরা 4টা সেন্টেন্স তোমাদের আনসার স্ক্রিপ্টের মধ্যে লিখে দিবে আমি শুধু তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য কোনটার সাথে কোনটাকে কানেক্ট করে দিলাম সেটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে এরো ব্যবহার করেছি তো আমরা আরেকবার দেখি যে কোন 4টা সেন্টেন্স আমরা এখান থেকে মেক করতে পারলাম প্রথম যেটা করলাম যেমন আমরা উই দিয়ে কোন সেন্টেন্সটা তৈরি করলাম উই আর কি লিখলাম উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড
সিস্টার, অর্থাৎ আমরা 3 ভাই বোন। আই দিয়ে কী করলাম, আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস, আমি আমার পিতামাতার সাথে বাস করি। তারপর মাই প্যারেন্টস আর গভর্নমেন্ট অফিসার্স, আমার পিতামাতারা হচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তা। আই অ্যাম দ্য ইয়াংগেস্ট অফ দ্যাম, আমি হচ্ছি তাদের সবার চাইতে ছোট। আরেকটা জিনিস আমি তোমাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে এখানে এম বা আর কিন্তু ছিল না। তো এই ধরনের ছোট ছোট চ্যালেঞ্জ কিন্তু পরীক্ষার সময় তোমাদের থাকতে পারে, যে তোমাদের বি ভার্ব দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেখানে হয়তো সরাসরি বি ভার্বটা লাগতেছে না, সেন্টেন্সের ডিমান্ড অনুসারে তোমাকে এখানে হয়তো এম অথবা ইজ অথবা আর অথবা ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করতে হতে পারে। কোনো সমস্যা নেই, আমরা যদি বি ভার্ব থাকে তাহলে বি ভার্ব থাকলেই আমরা এমও ব্যবহার করতে পারি, ইজও ব্যবহার করতে পারি, সেন্টেন্সের ডিমান্ড অনুসারে যেটা প্রযোজ্য হবে সেটাই আমরা ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং এখানে আমরা বি ভার্ব যদিও ছিল, আমরা সরাসরি বি ভার্ব ব্যবহার করতে হয় নাই, এখানে আমরা আর ব্যবহার করেছি, 2 বার আমরা আর ব্যবহার করেছি এবং 1 বার আমরা এম ব্যবহার করেছি। তো প্রিয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা, এই ধরনের টেবিল তোমাদের পরীক্ষায় থাকবে। তো আশা করছি আমার ক্লাসটা যদি তোমরা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারো এবং যদি খুবই আনকমন কিছু চলে আসে তাহলে তোমরা চেষ্টা করবে যে থার্ড কলাম থেকে যাতে চিন্তাটা শুরু করতে পারো, কারণ থার্ড কলামে বেশি শব্দ থাকায় বেশি মিনিংটা বের করা সম্ভব হয়। তারপর আমরা চিন্তা করবো যে সেটার সাথে কোন সাবজেক্ট এবং কোন ভার্ব ব্যবহার করতে পারি, করে আমরা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্স যে তোমাদের যে সঙ্গতি বজায় রেখে একটার পর আরেকটা লিখতে হবে এই ধরনের কিছু না। 4টা সেন্টেন্স তোমাদের সিকোয়েন্স বজায় না রেখেও যদি মিনিংফুল 4টা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারো তাহলে পূর্ণাঙ্গ 4 মার্ক তোমরা পেয়ে যাবে। তো এরপর আমরা দেখব নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটা টেবিল নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। সো নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমার সাথেই থাকো। দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা, তোমাদের জন্য এই টেবিলটা আমি এখানে প্রস্তুত করেছি। তো প্রথমে যেটা করতে হবে, ষষ্ঠ শ্রেণীর, সপ্তম শ্রেণীর, নবম শ্রেণীর, দশম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীদেরকে বলছি, তোমরা প্রথমেই যে কাজটা করবে, সাবস্টিটিউশন টেবিল আসলে পুরো সাবস্টিটিউশন টেবিলটা তোমরা এট এ গ্ল্যান্স একটু দেখে নিবে এবং বিষয়বস্তুটা কি সেটা একটু জানার চেষ্টা করবে। তো এই টেবিলটা যদি আমরা এট এ গ্ল্যান্স দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে বেকার সমস্যা সম্পর্কে। তো আমরা এখন এখান থেকে 5টা সেন্টেন্স বের করার চেষ্টা করব। ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের 4টা সেন্টেন্স বের করতে হয়, কিন্তু নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের 5টা সেন্টেন্স বের করতে হয়। তো আমি আবারও বলছি যে থার্ড কলাম থেকে আমরা একটু ভাবনা শুরু করব, কারণ সেখানে বেশি শব্দ আছে, বেশি মিনিং আমরা সেখান থেকে বের করতে পারব। আইডল আফটার কমপ্লিটিং দেয়ার স্টাডিজ, তাদের পড়াশোনা শেষ করার পর অলসভাবে বসে থাকে। কারা অলসভাবে বসে থাকে পড়াশোনা শেষ করার পর? এখন আমরা চিন্তা করি এটার সাথে কোন সাবজেক্ট এবং কোন ভার্ব যুক্ত হতে পারে। তো আমরা একটু দেখি কোনটা যুক্ত হতে পারে। তোমরা একটু চিন্তা করো, আমি একটু চিন্তা করি। আমার কাছে মনে হয় এটা হবে এডুকেটেড ইউথ। তো এখানে আমরা এডুকেটেড ইউথ মানে শিক্ষিত যুবকরা, এডুকেটেড ইউথ মানে শিক্ষিত যুবকরা কি করে? রিমেইন থাকে, আইডল অলস, আফটার কমপ্লিটিং দেয়ার স্টাডিজ মানে শিক্ষিত যুবকরা তাদের পড়াশোনা শেষ করার পর অলস হয়ে বসে থাকে। তাহলে এটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স। তাহলে আমরা এডুকেটেড ইউথের সাথে রিমাইন্ডটাকে কানেক্ট করে দিলাম এবং তার সাথে কানেক্ট করে দিলাম এই অংশটাকে, তাহলে একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল, এডুকেটেড ইউথ রিমেইন আইডল আফটার কমপ্লিটিং দেয়ার স্টাডিজ। তারপর হচ্ছে এ কার্স, একটা অভিশাপ। কি একটা অভিশাপ? পুরো প্যাসেজটা পড়লে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা বেকার সমস্যা সম্পর্কে। সুতরাং বেকার সমস্যা হচ্ছে একটা অভিশাপ। সুতরাং আমরা এখানে কি নিতে পারি? আনএমপ্লয়মেন্ট কথাটা এই এ কার্সের সাথে যুক্ত করতে পারি। তার সাথে একটা ভার্ব এখানে আমরা কি নিতে পারি? ইজ নিতে পারি। আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ আ কার্স। তাহলে আনএমপ্লয়মেন্টের সাথে আমরা ইজটাকে যুক্ত করে দিলাম আর তার সাথে কানেক্ট করে দিলাম কি তাকে? এ কার্সকে। তাহলে একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল, আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ আ কার্স। কি হলো? আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ আ কার্স। তারপর দেখি আমরা পরবর্তী সেন্টেন্সটা, অন দ্য গভর্নমেন্ট টু প্রোভাইড দেম উইথ জবস, অর্থাৎ সরকার তাদেরকে চাকরি দিবে তার উপরে কি করা উচিত নয়? শিক্ষিত যুবকদের নির্ভর করা উচিত নয়। তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি?
আমরা বলতে পারি যে তাদের নির্ভর করা উচিত নয়, দে শুড নট ডিপেন্ড অন দ্য গভর্নমেন্ট টু প্রোভাইড দেম উইথ জবস। তাহলে এই অংশটার সাথে আমরা কোন সাবজেক্ট এবং কোন ভার্ব যুক্ত করতে পারি? এটার সাথে আমরা দে যুক্ত করতে পারি, তার সাথে আমরা শুড নট ডিপেন্ড যুক্ত করতে পারি এবং তার সাথে এটা যুক্ত করতে পারি। তাহলে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা বলবো দে শুড নট ডিপেন্ড অন দ্য গভর্নমেন্ট টু প্রোভাইড দেম উইথ জবস। তাহলে আরেকটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি হয়ে গেল। তারপর দেখি মোর পিপল ইন ইয়োর কান্ট্রি দেন জবস, অর্থাৎ তোমার দেশে চাকুরির চাইতে বেশি মানুষ, তোমার দেশে চাকুরির চাইতে বেশি মানুষ রয়েছে। তাহলে এটার সাথে আমরা কোন সাবজেক্ট এবং কোন ভার্ব যুক্ত করতে পারি? তাহলে আমরা বলতে পারি দেয়ার আর, অর্থাৎ এখানে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার ব্যবহার করতে পারি। দেয়ার আর মোর পিপল ইন ইয়োর কান্ট্রি দেন জবস, মানে চাকুরির চাইতে তোমার দেশে কি মানুষের সংখ্যা বেশি। তাহলে এখানে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে দেয়ার দিয়ে, দেয়ার আর মোর পিপল ইন ইয়োর কান্ট্রি দেন জবস। তাহলে আরেকটা মিনিংফুল সেন্টেন্স এখানে তৈরি হয়ে গেল। তারপর দ্য বডি অ্যান্ড মাইন্ড অফ আ ইয়াং পপুলেশন, আমাদের যে যুব সমাজ বা তরুণ জনগণের শরীর এবং মন কি হয়? শরীর এবং মন কি হয়? এই বেকারত্ব আমাদের যুব সমাজের বা তরুণ জনগণের শরীর এবং মনকে দুর্বল করে দেয়। তাহলে আমরা এই অংশের সাথে ইট সাবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি, উইকেন্ডস ভার্ব ব্যবহার করতে পারি। তাহলে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে কি লিখতে হবে? ইট উইকেন্স দ্য বডি অ্যান্ড মাইন্ড অফ আওয়ার ইয়াং পপুলেশন। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা, তোমরা দেখলে যে তোমাদেরকে 5টা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এবং আমার টিনের চালে বৃষ্টির পানি পড়ছে, যে কারণে হয়তো তোমরা শব্দ খুব ভালোভাবে শুনতে পারছো না। তো আসলে যেহেতু এটা একটা খেলা, তো খেলার সময় যদি বৃষ্টি আসে তাহলে কিন্তু খেলাটা আরেকটু বেশি জমে ওঠে, তাই না? তো আজকে যেহেতু আমরা খেলছি, তোমরা ছোট থাকতে খেলেছো, ব্লক দিয়ে ঘর তৈরি করেছো, কিছু স্ট্রাকচার তৈরি করেছো। এখানেও ওই যে ছোটোকালে যেভাবে খেলছিলে তোমরা, সেইভাবেই আমি খেলার চেষ্টা করছি। কিছু শব্দ দিয়ে সেখানে তোমরা ব্লক ব্যবহার করেছিলে, কিন্তু আমার কাছে আসলে খুব একটা ব্লক নাই, আর ব্লকগুলো আসলে কোথায় পাওয়া যায় সেটা আমি জানি না। যে কারণে আমি তোমাদের জন্য কিছু শব্দ নিয়ে এসেছি। এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা কয়েকটা সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করেছি, পাশাপাশি আমাদের ওই শৈশবকেও আমরা একটু রিকল করার চেষ্টা করেছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে যেভাবে দেখিয়ে দিলাম সেইভাবে তোমরা একটু আরও কিছু টেবিল তোমাদের বইয়ের মধ্যে পেতে পারো, বিভিন্ন সোর্স থেকে পেতে পারো। সেই টেবিলগুলো নিয়ে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো। দেখবে প্র্যাকটিস করতে করতে তোমরা নিজেরাই কিন্তু সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে। সলিউশনের উপরে বা টিচারের উপর তোমাদের নির্ভর করতে হবে না। তো আমি আবার তোমাদেরকে একটু কৌশলটা বলে দিচ্ছি যে সাবস্টিটিউশন টেবিল যদি থাকে তাহলে তোমরা চেষ্টা করবে সবসময় থার্ড যে কলামটা আছে সেই কলামের যে শব্দগুলো আছে সেগুলোর শব্দের মিনিংগুলো বের করা। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে তার সাথে কোন সাবজেক্ট এবং কোন ভার্বটা যুক্ত হয়ে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে। তো আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য তোমাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরবর্তীতে তোমাদের সাথে অন্য কোনো টপিক নিয়ে দেখা হবে এবং বৃষ্টিটাকে উপভোগ করার জন্য আবারও আহ্বান জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।